Wuthering Heights, Chapter 10, Part 9. 이어서 하겠습니다. Come in, that's right, exclaimed the mistress. Mistress, gaily pulling a chair to the fire. 이제 드디어 캐서린의 타임이 왔습니다. Come in, 들어와라. That's right. 좋아, 들어와. That's right. 아니, 시기적절하게 다 왔다는 거죠. Come in. 히스클프한테 얘기하는 거죠. Exclaimed mistress. 캐서린이 외쳤죠. 들어와. gaily, 즐겁게. 그죠? 이제 완전히 골려줄 수 있는 최대의 기회가 왔습니다. Pulling a chair to the fire. 그 난로불 쪽으로 그 의자를 pulling, 당기면서. Here are two people sadly in need of sword to thaw the ice between them. 여기에 두 사람이 있는데 아주 슬프게 앉아있다는 거죠. In need of sword. 제 3자를 필요로 한다는 거죠. 한 사람 더, 3자. To thaw라는 거는 얼음이 이렇게 녹아가지고 녹아버리는 거죠. thaw the ice between them. 그들 두 사람 사이에 그 얼음, 이 어떤 둘 사이에 어떤 아까 보면은 hostile the terms라고 그랬죠. 적이를 가진 그런 관계, 그 hostile terms를 다시 ice로 했죠. 그러니까 thaw가 아니고 thaw, 그죠? 그러면 이게 break the ice, 우리 뭐 분위기를 좀 break the ice 하면 let's break the ice 그러면 분위기가 너무 냉랭하면 좀 분위기를 좀 깨트릴 필요가 있죠. 그렇게 그들 사이에 캐서린과 그 이사벨라 사이에 그런 냉랭한 관계, 그런 hostile terms, 그거를 좀 깨트릴 그런 break the ice, thaw the ice, 3자를 좀 필요로 하고 있다 이거죠. And you are the very one. And you are the very one we should both of us choose. 히스크리프, 너가 바로 그 사람이다. 우리 둘 다 choose, 선택해야만 하는 바로 그 사람이다. 우리 사이에서 이렇게 지금 break the ice, thaw the ice, 얼음을 녹일 바로 그 사람이라는 거죠. 히스크리프, I'm proud to show you at last somebody that dotes on you more than myself. I expect you to feel flattered. Nay, it's not Nelly. Don't look at her. 농담까지 하고 있습니다. 예, 여기 이제 캐서린이 이제 제대로 실력 발휘를 할 기회가 왔습니다. Heathcliff, I'm proud to show you. Heathcliff, 내가 너에게 드디어 at last, 드디어 내가 너에게 보여주게 돼서 너무 자랑스럽다. 뭘 보여주냐면 somebody that dotes, 어떤 사람을 보여주는 거죠? Somebody that dotes on you more than myself. 내 자신보다도 더 많이 너를 완전히 완전히 그냥 좋아하는 거죠. 완전히 그냥 사랑의 열병에 빠져가지고 너를 너무나 좋아하는 그런 어떤 사람을 너에게 보여주게 되다니 굉장히 즐겁다는 거죠. 굉장히 자랑스럽다. I expect you to feel flattered. 나는 내가 아주 우쭐하게 flattered, 아주 우쭐하고 의기양양하게 느끼기를 기대한다. 약간 뭐라 그럴까요? 놀리는 거죠. 놀리는 거. Nay, 아니야. It's not Nelly. 넬리가 아니라고. 너한테 꽂힌 게 넬리가 아니고 Don't look at her. 그녀를 보지 마라. 농담을 짓궂게 하고 있습니다. 캐서린이 아주 짓궂은 캐릭터예요. My poor little sister-in-law in breaking her heart by mere contemplation of your physical and moral beauty. 나의 불쌍한 그 어린 sister-in-law, 이 시누이죠. 그 이사벨라가 is breaking her heart. 그녀의 마음, 그녀의 심장이 지금 무너지고 있다. 막 가슴이 아프다. 그죠? By mere contemplation of your physical and moral beauty. 너의 육체적, 신체적인, 그리고 너의 그 moral, 도덕적인 아름다움, 그런 정신적 그런 아름다움, 이런 거에 대해서 단순히 contempt 하면은 심사숙고하는 거죠. contemplation, 단순히 너의 그 육체적이고 그리고 너의 정신적, 도덕적 아름다움에 대해서 그렇게 심사숙고하는 거죠. 너무 흠모하는 거죠. 흠모하는 거에 대해서 그녀의 가슴이 지금 상사병으로, 사랑의 열병으로 지금 가슴이 찢어지고 있다. It lies in your own power to be Edgar's brother.
it lie in your own power. 지금 너의 힘, 너가 결정할 수 있다는 거죠. To be Edgar's brother. brother라는 건 이거 에드가의 brother-in-law죠. 에드가의 그 처남이 되는 거죠. brother-in-law. 에드가의 brother-in-law가 될 수 있는 것은 바로 그것이 가주어 진주어 너의 힘 안에 있다. 너가 결정만 하면 너가 바로 그냥 에드가의 brother-in-law가 될 수 있다. No, no, Isabella. You shan't run off. She continued, arresting with feigned playfulness the confounded girl who had risen indignantly. 그래서 도망치게 둘 수는 없죠. 그동안 당한 게 있는데 캐서린이 No, no, Isabella. No, no, 안 돼, 이사벨라. No, shall not. shan't니까 shall not이겠죠. shan't run off. 너 도망가면 안 되지. 도망갈 수 없지. She continued. 캐서린 계속했어요. arresting. 붙잡은 거죠. with feigned playfulness. 붙잡았어요. 근데 그 이사벨라를 붙잡은 거죠. 그런데 feigned playfulness, confounded girl. 그 심리, 마음속으로 심리나 이런 게 아주 복잡하고 지금 막 그 사랑의 열병으로 심리적으로 정신적으로 완전히 지금 뒤죽박죽된 complicated, sophisticated girl 그 이사벨라를 붙잡은 거죠. arresting. 그리고 여기 with feigned playful은 가로로 치시면 되겠습니다. 가로로. 그러면은 어떻게 붙잡았냐면 약간 feigned는 pretended, playful, 약간 장난스러운 그런 태도를 좀 취하는 거죠. 장난스럽게. simulated, pretended, insincere. 진지하지 않고 좀 장난기 있는 feigned, 위장하는 그런 어떤 장난기 이런 걸 가지고 arresting. 목적어가 이 compounded girl이죠. 복잡한 심리적으로 뒤죽박죽된 복잡한 그 이사벨라를 붙잡은 거죠. 아주 장난이 심하죠. 근데 이 복수를 한번 해줘야 됩니다. 이사벨라 이 건방진 애를. 근데 이사벨라는 who had risen indignantly 아주 그냥 무리하게 indignantly 아주 건방지고 무리하게 그냥 딱 일어나 버린 거예요. 도망가려고. We were quarreling like cats about you, Heathcliff, and I was fairly beaten in protestation of devotion and admiration. 우리는 그 이사벨라하고 나는 지금 싸움을 하고 있다는 거죠. Like a cat, 고양이처럼. About you, 뭐 cats and dogs, 뭐 이런 비슷한 의미죠. 너에 대해서 싸우고 있다. 히스클리프, 그죠? 한 사람은 히스클리프가 두 사람이 지금 히스클리프에서 정반대 의견을 가지고 있죠. I was fairly beaten in protestations on devotion and admiration. 나는 지금 완전히 내가 지금 공격을 당하고 있다. 내가 아주 그냥 혹독하게 내가 지금 얻어맞고 있다. 내가 공격을 당해서 내가 상처를 많이 받고 있다. In protestations of devotion and admiration. 그 devotion이라는 건 헌신인데 이게 지금 이사벨라죠. 이사벨라의 그런 너에 대한 헌신, 사랑, 그리고 admiration, 존경, 너에 대한 존경. 이런 것에 이사벨라가 너에 대해서 막 헌신하고 너에 대해서 admiration, 존경하고 이런 것들이 다 포함된 그런 어떤 짝사랑. 완전히 그냥 너에 대해서 사랑의 열병을 앓고 있는데 그것에 대해서 내가 protestation, 반대하는 거죠. 반대했다가 내가 그냥 아주 그냥 내가 진짜 혹독하게 내가 지금 당하고 있다. 더욱이 I was informed that if I would but have the manners to stand aside, my rival, as she will have herself to be, would shoot a shaft into your soul that would fix you forever, and send my image into eternal oblivion. 이 영화도 있죠. 그런데 내가 informed, 내가 이렇게 inform, 정보를 준대 정보를 받았어요. 어떤 정보를 받아 내가 이렇게 알게 됐다는 거죠. If I would, but 내가 어떤 내가 어떤 매너를 내가 가졌다면 to stand aside 한 발 이렇게 stand인데 약간 aside 한 발 물러서는 거죠. 내가 한 발 물러서는 그런 태도를 내가 만약에 가졌다면 my rival rival이라고 했습니다. 내가 stand aside 한 발 물러서는 그 태도를 내가 가졌었더라면 가정법을 썼죠. 가졌더라면 나의 rival as she will have herself to be
그녀가 지금 이자벨라죠. 이자벨라가 그녀 스스로가 to be 그 라이벌이죠. 그 자체가 라이벌인 것처럼 이렇게 한다는 거죠. 그녀 스스로가 그렇게 나의 라이벌인 것처럼 그렇게 한다는 거죠. 나의 라이벌. 그녀는 그 이자벨라죠. 허세프는 이자벨라가 지금 나의 라이벌이려고 하는 것처럼 그 나의 라이벌 이자벨라는 would shoot a shaft. 샤프트를 쏘는 거죠. 날려버리는 거죠. 그죠? 그 into your soul. 히스클리프 너의 그 영혼의 샤프트. 아주 길고 좁은 그런 그냥 이건데 뭐 화살로 보겠습니다. 창이 더 낫겠죠. 이 너의 영혼에다가 이 창을 확 던져버리려고 그런다 이거죠. 우드. 그러니까 이게 마치 큐피드가 황금 화살을 갖다가 꽂아버리듯이 너의 영혼에다가 이런 샤프트, 이 황금 창을 그냥 너의 가슴에 영혼에 던져버리려는 거죠. 근데 그것은 would fix you forever. 그 황금 창, 그 황금으로 만든 그 창을 너한테 영혼에 꽂아버리려고 그러는데 그는 너를 fix you. 히스클리프 너를 완전히 forever, 영원히 고정시켜버릴 것 같은 너를 영원히 다 그 이자벨라의 그런 사랑의 그 황금 화살 이것에 그냥 너를 영원히 고정시켜버릴 것 같은 그런 그 샤프트를 너 영혼에 던져버린다. 꽂히면 그냥 영원히 사랑에 빠지는 거죠. And send my image. send my image. 나의 이미지라는 거는 캐서린의 이미지죠. 캐서린의 이미지를 into eternal oblivion. 나의 이미지. 히스클리프 너의 영혼에 있는 너의 마음속에 있는 나의 이미지를 into eternal 영원한 oblivion. 완전히 없어지게 해버리는 거죠. 의식에서 완전히 사라지게 해버리는 거죠. 영원히 없어지게 나의 이미지를 너의 영혼에서 완전히 영원히 나를 갖다가 의식하지 못하고 나를 완전히 그냥 영원히 없애버리는 거야. 나의 이미지를 없애고 그녀의 그 어떤 그런 그 마치 황금 화살을 쏘듯이 황금 창을 너의 영혼에 던져가지고 영원히 너를 갖다 딱 고정시켜 버려가지고 그 캐서린의 이미지는 완전히 그냥 어블리비언 그렇게 의식하지 못하고 잊혀지고 망각하고 완전히 없어지게 해버리려는 그 창을 너한테 지금 던지려고 한다. 이게 가정법인데 굉장히 문학적으로 썼죠. 그러니까 이자벨라가 Catherine, said Isabella, calling up her dignity. 아까는 상황이 좀 반대로 됐죠. Catherine, said Isabella, calling up her dignity. 그녀의 이제 히스클리프가 있으니까 그녀의 dignity를 calling up. 이제 그녀의 어떤 dignity, 위엄, 존엄, 그녀의 어떤 그런 존엄을 위엄 이런 거를 완전히 버리는 게 아니고 그녀의 위엄을 좀 이렇게 calling up 불러내면서 약간 위엄 있게 내세우면서 and disdain to struggle from the tight grasp that held her. I'd thank you to adhere to the truth and not slander me, even in joke. 히스크프가 있으니까 조금 부드럽게 말하는 것 같아요. disdain은 싫어하는 거죠. 혐오하는 거죠. 뭔가 가치가 없다고 경멸하는 거죠. 근데 calling up에 걸린다고 했습니다. 그녀의 존엄을 이렇게 calling up 조금 내세우면서 보여주면서 그리고 disdain 가차없이 생각 경멸하는 거죠. struggle from 지금 도망가려는 그 이자벨라를 캐서린이 지금 붙잡고 있지 않습니까? 그녀를 붙잡고 있던 그 타이트 아주 꽉 붙잡고 있는 거예요. 캐서린이 그 황무지에서 히스클리프랑 막 뛰어놀고 막 그러고 얼마나 힘이 세겠습니까? 캐서린이 그 황무지 워더링 하이츠 황무지에서 그 젊은 시절 한때 막 뛰어놀고 막 선머신처럼 놀았는데 얼마나 힘이 세겠어요. 아주 타이트 그라스로 꽉 붙잡은 거죠. 그러니까 이자벨라는 온실에서 자란 그 화초 같은 여자 아닙니까? 철이 없고 뭐 힘이 있겠어요. 그러니까 타이트 그라스프 꽉 붙잡으니까 캐서린이 꽉 붙잡으니까 거기로부터 스트러글 벗어나려고 노력하는 거죠. 그것으로 벗어나려고 노력했는데 그게 disdain 그게 disdain 그게 이제 부질없다고 생각하는 거죠. 왜? 너무 힘이 세니까 이제 벗어나려고 했는데 포기한 거죠. disdain 그게 벗어나는 게 그녀를 꽉 붙잡고 있던 그 캐서린의 그 꽉
그녀를 붙잡고 있던 캐서린의 강력한 그 소나기 힘으로부터 벗어나는 것, 수락을 벗어나는 거를 이게 부질없다고 생각을 하는 거죠. 포기하는 거죠. 포기하면서 이제 얘기를 한 거죠. 워낙 힘이 세니까 I do thank you. I do thank you to adhere to the truth. 내가 감사한다. 너한테 감사한다. to adhere to. adhere to는 고수하는 거죠. 그 진실을 진실을 그렇게 고수해서 진실을 그렇게 말해줘서 고맙다. 이것도 약간 비아냥거리는 거죠. 그죠? 다 얘기해버리니까 진실을 not slander. not slander me. even in joke. 농담이지만은 심지어 농담이지만 그렇게 나에 대해서 그렇게 나의 명성 이런 것을 손상시키고 거짓말하고 막 이런 나를 비하하는 게 아니라 그 진실을 얘기해줘서 고맙다. 근데 이것도 약간 비아냥거리는 게 다 진실이라고 얘기하면서 지금 이 사랑의 열병을 앓고 있는 걸 전부 다 얘기해버린 거예요. 히스클리프한테. 그러니까 지금 자기 딴에는 이게 지금 체면을 차린다고 이렇게 우아하게 얘기했습니다. Mr. Heathcliff, Mr. Heathcliff, be kind enough to bid this friend of yours release me. Mr. Heathcliff, be kind enough to bid죠? 그러면 bid 사역동사니까 release. 좀 너의 이 친구 캐서린한테 좀 나를 놓아달라고 그렇게 좀 해라는 거죠. 그렇게 좀 친절을 베풀어라. 너무 꽉 잡고 있으니까 꼼짝달싹 못하고 도망가지도 못하고 이사벨라가 지금 아주 입장이 좀 난처하죠. And she forgets that you and I are not intimate acquaintance, and what amuses her is painful to me beyond expression. 이제 히스클리프 앞이니까 이렇게 얘기할 수밖에 없겠죠. 그녀가 잊어버렸다 이거죠. You and I, 히스클리프 너하고 내가 이사벨라죠. 내가 인터미트 그렇게 친밀한 관계가 아니라는 것을 그녀가 잊어버리고 이렇게 헛소리를 한다 이 말이죠. 잊어버렸다 이거죠. 그리고 what amuse her, 캐서린을 기쁘게 하는 것은 is 나에게는 표현할 수 없을 정도로 beyond expression. 캐서린이 지금 나를 놀리고 막 이렇게 하는 거, 그녀가 즐거워하는 것은 나에게는 엄청난 고통이라는 거죠. 나의 치부를, 나의 마음을 다 들켜버리니까 나에게는 엄청난 고통인 거죠. 이 두 여자의 고도의 그 심리전이 전개됐습니다. As the guest answered nothing but took his seat and looked thoroughly indifferent. What sentiments she cherished concerning him, she turned and whispered an honest appeal for liberty to her tormentor. 그 게스트, 히스클리프죠. 히스클리프는 아무 대답도 하지 않은 거죠. 원래 말이 많지 않죠. And took his seat, 그 자리를 잡았어요. 자리를 잡고 looked thoroughly. 이게 룩스룰리 그 방 안에 두 사람을 이렇게 떨어지게 쳐다본 거죠. Indifferent. 근데 무관심하게 쳐다봤다는 거죠. What sentiments, indifferent. What sentiments she cherished concerning him. 그녀죠. 이거는 이사벨라죠. 그에 관련해서 어떤 감정을 품고 있는지 전혀 무관한 거죠. Indifferent of가 올 수도 있지만 indifferent 다음에 절이 올 수 있죠. 전혀 무관심한 거죠. 히스클리프는. 완전히 이거는 이사벨라 혼자 사랑의 열병, 상사병을 앓은 짝사랑이죠. She turned and whispered honest appeal for liberty to her tormentor. 그녀는 turned and whispered. 그녀라는 게 이건 이사벨라죠. 이사벨라가 몸을 돌려가지고 whispered honest appeal. 이 진심으로 호소를 한 거죠. 어떤 호소를 하냐면 어필하면 to죠. 어필 to. 풀어달라고. 이 캐서린 지금 꽉 붙잡고 있죠. grasp, grip, very strong grasp. 그립이니까 좀 나를 좀 풀어달라고. 그녀의 어필. 그녀의 그 torment, 이건 oppressor, prosecutor. 그녀를 지금 그녀를 고문하는 사람에게 그녀가 이제 이사벨라죠. 이사벨라가 몸을 돌려가지고 whispered, 진심 호소를 한 거죠. 누구에게? 그녀의 torment. 그녀를 지금 괴롭히고 있는 사람은 누굽니까? 당연히 캐서린이죠. 캐서린. torment, 고통을 주는 사람. oppressor, prosecutor에게 좀 풀어달라고. for release, for liberty. 어필 to인데 요 사이에 왔죠. liberty를. 자, 앞으로 빼든 뒤로 빼든 상관없죠. By no means, cried Mrs. Rington in answer. 어림도 없죠. 여기서 풀어줄 캐서린이 아니죠. By no means, 그럴 리가 없다는 거죠. 절대로 안 된다. cried Mrs. Rington in answer.
미스 링턴 캐서린이 외쳤어요. 절대 안 되지. 네가 어딜 가긴 어딜 가. 여기서 너의 너가 가지고 있는 그런 진실을 다 얘기해. 못 도망간다 이거죠. 힘이 어마어마하게 센가 봐요. I won't be named a dog in the manger again. 이게 두 여자의 싸움이 볼만합니다. 그렇죠. 그 이사벨라가 캐서린을 보고 뭐라고 그랬습니까? You're a dog in the manger. 그 돼지나 소, 말이 그 밥을 먹는 밥통, 말이 구유지 그 밥통 아닙니까? 밥통이 이렇게 쭉 놓여있으면 밥통에 있는 그 개라고 얘기했잖아요. 그 탐욕스러운 개. 개가 그 밥통을 그냥 지나갈 리가 없죠. 개가 밥통을 훔쳐먹겠죠. 그 개라고 표현했어요. 나는 다시 그, 소 밥통에 어슬렁거리면서 그 탐하는 개로 불려지기를 원하지 않는다는 거죠. 그 캐서린이 먼저 공격을 했죠. 그러니까, 아니, 캐서린이 아니라 이사벨라가 먼저 공격을 했죠. 그러니까 캐서린은 또 뭐라고 했습니까? 어? 그 리들 멍키, 어린 그 멍키라 이거죠. 멍키. 또 멍키라고 얘기하고. 그러니까 다시 여기에 대해 복수를 해주는 거죠. 여자 둘이 싸우는데 굉장히 재밌습니다. You shall stay. 너, 이사벨라, 너는 도망가지 못하고 shall stay. 여기 머물러야 돼. 나에 의해서 머물러야 된다. Now, 지금, now, then. 지금도 머물러야 되고 그때도 머물러야 된다. 계속 머물러야 된다는 거예요. 히스클리프, why don't you evince satisfaction at my pleasant news? 야, 히스클리프, 너 왜 드러내지 않는 거야? evince, reveal, 드러내는 거죠. 증거를 드러내다. reveal, betray, satisfaction, 만족감을 드러내지 않는 거야. 나의 그 pleasant news, 나의 유쾌한 뉴스. 유쾌한 뉴스는 뭡니까? 이사벨라, 그 잘난 이사벨라가, 이제 18살, 옛날 우리 나이로 20살이 된 이사벨라가 너에 대해서 사랑의 열병을 앓고 너를 좋아한다 이렇게 표현했는데 그 유쾌한 뉴스에 왜 만족감을 보여주지 않는 것이지? Isabella swears that the love Edgar has for me is nothing to that she entertains for you. 이사벨라가 맹세했어. The love Edgar, 사랑하는 에드가가 has for me, 에드가 남편이죠. 나에 대해서 그 에드가가 가지는 사랑. 여기 대시 신약됐던 관계 대명사가 생략됐다고 봐야죠. 대신한 위치가 에드가가 나에 대해서 가지는 그 사랑이 is nothing이라는, 아무것도 아니다. 그냥 그 이사벨라가 너에 대해서 이렇게 즐거워하고 너를 사랑하고 너에 완전히 푹 빠져가지고 이런 완전 거의 콩깍지가 씌인 거죠. 너에 대해서 흠모하고 너를 사랑하는 그런 것에 비하면 아무것도 아니다는 거죠. 이렇게 맹세했다. I'm sure she made some speech of that kind. Didn't she? Didn't she not, Ellen? 이제 엘렌이 제일 공평하니까 나는 확신한다. 그녀가 그런 종류의 그런 스피치, 그런 말을 했다는 거죠. 맞죠? 이렇게 말을 했대요. 엘렌 맞지? 그렇지 않아? 엘렌한테 얘기했어요. 그럼 당연히 맞죠. 그리고 이 상사병, 히스클리프에 대한 상사병을 앓고 있는 이 지금 이사벨라는 사랑의 열병, 상사병, 완전히 지금 히스클리프한테 빠져있는 짝사랑이에요. She has fasted ever since the day before yesterday work from sorrow and rage that I dispatched her out of our society, out of your society, under the idea of is being acceptable. 이사벨라는 그녀는 fasted, 먹지도 않아요. 마시지도 않고. fast가 기근, 기아 이런 뜻도 있죠. fast, 기근, 기아. 그러니까 동사를 썼습니다. 아예 먹고 마시는 거 아무것도 먹지도 않아요. 상사병을 걸리면 못 먹죠. 음식이 들어가질 않죠. Ever since the day. 그날 이후로 아무것도 먹고 마시지도 않는다. Before yesterday walk. 어제의 그 walk 산책 전. Before yesterday walk. The day. 그날 이후로. 그날 전날에 바로 그 yesterday walk. 어렵게 얘기했는데 이게 지금 워더링 하이츠에서 산책한 거죠. 이 walk라는 게. 그 황무지에서 산책을 하는데 이 캐서린하고 히스클리프가 산책하고 이사벨라를 약간 혼자 두고 히스클리프랑 함께 있게 그런 상황을 만들어주지 않으니까 거기서 화딱지가 난 거죠. 자기는 히스클리프하고 함께 있고 산책하고 싶은데 그런데 거기에서 자기를 조금 왕따시켰다. 그 이전에 The day before yesterday는 그 이전 날, 그죠?
그 워더링 하이츠에서 그 산책, 그 이후로, 너랑 나랑 산책한 이후로 아예 그 먹고 마시지도 않고, 이게 투정 부린다 그럴까요? 아니, 항의를 하고 있는, 저항하고 있는 거죠. 아니, 이 어린애가 투정하는 거죠. from sorrow, 슬픔. 너와 함께 있지 못해서, 너와 함께 산책을 못해서 슬픔. 그리고 그거에 대해서 슬픔과 동반한 그런 분노. 히스클리프랑 산책도 하고 좋은 시간 보내고 싶은데 캐슬은 네가 다 차지하고 산책도 하고 얘기도 하고 막 이러니까 슬픔과 분노가 동시에 오는 거죠. 그거로부터 아예 그냥 먹고 마시질 않는 거죠. That I dispatched her. 근데 슬픔과 분노는 I dispatched her out of your society under the idea of it's being acceptable. 근데 이게 캐서린이 사실은 이 히스클리프랑 산책을 한 이유는 원래 그 이사벨라가 히스클리프 별로 안 좋아했죠. 그래서 히스클리프가 어울리는 것도 안 좋아하고, 그래서 히스클리프가 얘기하는 거 듣는 걸 별로 안 좋아하니까 일부러 이사벨라하고 히스클리프를 떨어뜨려 놓을 그런 의도를 가지고 히스클리프를 무어, 그죠? 그 히스로 그 황무지로 산책을 데리고 나간 거죠. I dispatched her. 내가 그녀를 dispatched 어디로 보내버리는 거죠. Out of your society. 너하고의 그 교류. society가 뭐 어떤 사교계 이런 뜻도 있고 어떤 교류. 너하고의 교류로부터 내가 그녀를 떼어놨다는 거죠. dispatch. 원래 보내버리는 거죠. 내가 왜 보냈습니까? 근데 under the idea of it's being acceptable. 어떤 생각에 의해서 그렇게 했죠? 캐서린이 그것. 그런 너하고 히스클리프 너하고 그 이사벨라가 being unacceptable. 서로 의견이 일치하지 않고 서로 좋아하지 않는. 만나면 서로 의견도 일치하지 않고 서로 unacceptable. 서로 의사소통도 잘 안 되고 싸울까봐 이렇게 한 거죠. 그런 서로 unacceptable. 서로 수긍하지 못한다는 그런 생각 하에서 내가 너랑 이사벨라를 교류, 그거를 내가 서로 out of, 교류를 못하게 내가 그녀를 떼어놓은 거. 이것에 대해서 슬픔과 분노로부터 아무것도 먹지 않고 이게 지금 이러고 있다는 거죠. 열병을 앓고 있다는 거죠. I think you belie. I think you belie. Belier, said Heathcliff, twisting his chair to face them. She wished to be out of my society now, at any rate. 히스클리프가 또 이게 찬물을 또 끼얹고 있습니다. I think you belie her. 난 캐서린 내가 이사벨라에 대해서 사실을 얘기하고 있지 않는다고 생각한다. 이사벨라. 사실을 얘기하지 않는다고 생각한다. 히스클리프는 믿을 수 없죠. 사실이 아니잖아. 이런 얘기죠. Twisting his chair. 그의 의자를 돌려가지고 to face them. 그들을 바라보는 거죠. 그들을 바라봐. 의자를 돌려서 캐서린과 이사벨라의 그런 어떤 둘이 지금 말싸움하고 있는 걸 이제 바라본 거죠. She wished to be out of my society now at any rate. 어쨌든 지금 그냥 이사벨라는 wish to be out of my society. 나와 함께 있는 거를 별로 좋아하지 않는다는 거죠. 나와 함께 있는 거로부터 out of my society. 나와 함께 교류하는 거. 이런 것으로부터 교류하지 않는 것이죠. 그거를 희망한다. 왜냐하면 지금 히스클리프 앞인데 히스클리프를 좋아한다고 이 히스클리프 앞에서 지금 이렇게 얘기할 수는 없잖아요. 그러니까 지금 out of my society 그런 표현을 전혀 하지 않았죠. 그리고 뭐 우리가 뭐 친하지 않다 뭐 이런 이제 뭐 자존심 때문에 그런 얘기를 하니까 그냥 나랑 뭐 별로 친해지고 싶은 생각이 별로 없는 것 같은데 이런 얘기죠. 그런 걸 희망하는 것 같은데 어쨌든 자기 앞에서는 지금 고백을 못하고 있으니까 뭐 나랑 뭐 사귀고 나랑 교제하고 이런 것을 별로 하고 싶지 않은 것 같은데 이런 말이죠. 이사벨라가. And he stared hard at the object of discourse, as one might do at a strange, repulsive animal. 그는 stared hard, 딱딱하게, 아주 감정이 없이 딱딱하게 대화하는, discourse하는 대상을 응시했어요. as, 마치 뭐처럼 어떤 한 사람이, 누군가가 사람이 might do, 그렇게 응시하는 것처럼 as strange, 낯설고 어떤 repulsive한 animal, 아주 낯설고 어떤 repulsive, 별로 좋아하지 않는 detestable, 그죠? disgusting, 어떤 혐오스러워하고 별로 좋아하지 않는 그런 동물, 그런 거를 같이 응시하는 것처럼 그렇게 응시하는 것처럼 그 대화의 상대 이사벨라를 이렇게 딱딱하게 쳐다봤다는 거예요. 마치 그 혐오하는, 그리고 이상하고 혐오하는 그런 동물을 바라보는 것처럼 그렇게 쳐다봤다는 거예요. 전혀 감정이 없는데 이 여자가 나한테 왜 이러는 거지? 그런 거죠. centipede.
centipede from the Indies. cent는 100이죠. 그리고 ped는 이게 발 아닙니까? 100개의 발을 가진 벌레 이런 거죠. 뭐 이게 무슨 뭐 절지동물이라고 그냥 생각하시면 되게 징그러운 거죠. From Indies, 인디, 인도로부터 온 그런 어떤 다리 100개 가진 그런 어떤 그런 끔찍한 절지동물 같이 이렇게 쳐다봤다 이거죠. 예를 들면, which curiosity read one to examine in spite of aversion it raises. 근데 어떤 호기심이냐면 어떤 호기심이죠. 호기심은 어떤 사람이 예를 드는 겁니다. 어떤 사람이 어떤 그 호기심이 어떤 사람으로 하여금 examine in spite of aversion. 자, 그것이라는 거는 이 앞에 있는 100개 가진 절지동물이죠. 절지동물이 일으키는 그런 혐오에도 불구하고 어떤 사람이 그 절지동물이죠. 그거를 확인해보고 싶어하는 그런 호기심, 그 어떤 호기심이 검사해보고 싶은 거죠. 사람으로 하여금 이 절지동물이 신기한데 징그럽긴 하지만 한번 얘가 뭐지라고 검사해보고 싶은 그런 절지동물이라는 거죠. 그러니까 examine의 목적어는 이 100개 다리 가진 절지동물입니다. 마치 사람이 100개 다리가 가진 절지동물에 대해서 이렇게 혐오하지만 그걸 한번 검사해보고 싶은 그런 심정으로 히스클리프가 이 100개 다리 절지동물 같은 그런 이사벨라를 그렇게 검사를 하듯이 쳐다봤다는 거죠. The poor thing couldn't bear that. She grew white and red in rapid succession. The poor thing, 불쌍하다는 것은 여기서는 불쌍한 것이라는 건 당연히 이사벨라죠. 이사벨라는 그 히스클프가 그렇게 벌레 보듯이 쳐다보는 걸 참을 수가 없었다는 거죠. 그래서 그는 이사벨라가 grew white and red, 얼굴이 하얘졌다가 얼굴이 붉어졌다가 울그락불그락 하면서 in rapid, 빠르게 succession은 이렇게 이어지는 거죠. in succession. 그 successor 하면은 나 후계자가 되는 거죠. predecessor 하면 나의 위에 조상을 얘기하는 거고, 여기서 in rapid succession은 아주 빠르게 굉장히 많이 나오죠. in rapid succession, 빠르게 변화하는 거죠. 얼굴이 하얗게 됐다가 얼굴이 붉게 됐다가 이렇게 울그락불그락 얼굴이 자기가 좋아하고 자기가 연모하고 사랑의 열병을 앓고 있고 완전히 흠모하는 히스클리프가 이렇게 해버리니까 자기 지금 완전히 지금 당황, 그 다음에 쪽팔림, 그 다음에 완전히 지금 쥐구멍이 있으면 이제 쥐구멍이 아니라 지옥이라도 들어가고 싶을 것 같아요. while 또 감정이 이사벨라가 온실에서 자란 여자라 감정이 열이죠. while. 근데 오늘 여기서 챕터 10을 끝내고 챕터 11으로 들어갈 수 있을 것 같습니다. while 반면에 tears, 눈물이죠. 눈물이 beaded. bead는 이 구슬이죠, 구슬. Tears beaded rashes that bent the strength of her small fingers to loosen the firm clutch of Catherine. 좀 캐서린하고 히스클리프가 좀 너무한다는 생각도 좀 들기는 하죠. 그러니까 이제 쥐구멍에 들어가고 싶고 이런 모욕을 당하고 이런 수치심, 자기가 좋아하는 사람한테 이런 lose the face죠. 그러니까 눈물이 beaded, 구슬처럼 톡톡 떨어지는 거죠. 그녀의 lashes, 그녀의 eyelash 하면은 그녀의 그런 눈썹, 그녀의 눈썹을 완전히 그냥 눈물이 완전히 그냥 덮어버렸다는 거죠. 그러니까 닭똥 같은 눈물이 그냥 흘른 거죠. 그 눈물이 구슬처럼, 그렇죠? 그녀의 그 eyelash, 눈썹으로 그냥 흘러내렸다. 그리고 bent the strength of her small fingers, 그녀의 작은 그 손가락, 진짜 이게 모든 체형이나 이런 게 되게 여성적이고 얼굴도 하얗고, 지금으로 보면 어떻게 보면 미인이라고 할 수 있죠. 조그만 손가락의 그 힘을 이렇게 벤트 구부리는 거죠. 빠져나오려고. To loosen the firm clutch of Catherine. 캐서린의 그 강력한 그 클러치 꽉 붙들는 거, 자기를 붙잡으니 꼼짝도 못하는 거죠. loosen, 강력한 클러치, 캐서린이 붙잡고 있는 거여서 이건 약간 좀 캐서린이 좀 너무한다는 생각 들기도 하고요. 그 캐서린의 그 강력한 클러치, 강력하게 붙잡고 있는 거죠. 이거를 또 빠져나오려고. 그리고 perceiving, 인식하는 거죠. Perceiving that as fast as she raised one finger off her arms, another closed down. 캐서린이 보통이 아닙니다.
perceiving. 그리고 perceiving. 인식하는 거죠. 인지하는 거죠. That as fast as she raised one finger off her arm. 그녀의 손은 이게 이제 그녀라는 거는 앞에 그녀는 이게 이사벨라죠. 이사벨라가 그녀의 그 캐서린의 손으로부터 한 손가락을 이렇게 레이즈 빼려고 이제 올리자마자 재빠르게 다른 손가락이 close down. 제압되는 거죠. 완전히 다시 또 이 close. 또 다른 손가락이 제압당하는 거예요. 그러니까 힘으로는 못 빠져나오는 거죠. 캐서린의 클러치. 캐서린이 황무지에서 단련되고 황무지에서 길러지고 이 히스클립하고 황무지에서 그 영혼을 둘이 똑같은 영혼, 똑같은 인격, 똑같은 심장을 가진 똑같은 그런 야성미를 가진 여자인데 쉽게 놓아주겠습니까? She could not remove the whole together. 그 이사벨라죠. 이사벨라는 could not remove whole together. 완전히 그 손 전체를 다 빠져나올 수가 없었다는 거죠. 그러니까 she began to make use of her nails. 도저히 안 되겠으니까 그녀가 began to make use of her nails. 그녀의 손톱을 이제 사용하기 시작했다는 거예요. Their sharpness. 그 손톱들의 sharpness presently 즉각적으로 그녀의 손가락에 손톱이죠. 손톱의 날카로움이 즉각적으로 ornamented the detainers with crescent of red. 그러니까 드디어 여자의 손톱이 효과를 발휘하고 있습니다. 그 손톱의 날카로움이 즉각적으로 ornamented. 그 detainer, 지금 붙잡고 있는 사람이 detainer죠. 붙잡고 있는 사람이 지금 캐서린이 강력한 하드 클러치를 하고 있지 않습니까? 그러니까 붙잡고 있는 사람을 ornamented. 어떻게 이렇게 장식하는 거죠. 장식하는 건데 어떻게 장식해요? 손톱을 확 긁어버리니까 손톱이 약간 반달 모양이죠. 그러니까 붉은 그 반달 모양, crescent. 약간 반달 모양이죠. 반달 모양의 그 손톱 자국. 이 손톱 자국으로 그 디테이너, 그 붙잡고 있는 그 사람의 붙잡고 있는 사람의 그런 디테이너의 그 손을 붉은 그 반달 모양, 손톱이 반달 모양이니까 확 긁어버리니까 그 반달 모양으로 이 장식했다는 거예요. 즉각적으로. 그러니까 할 수 없이 이제 어떻게든 풀려났겠죠. 그러니까 캐서린이 하는 말이 There's a tigress, exclaimed Mrs. Granton, setting her free and shaking her hand with pain. 그렇죠. 그럼 앞에서 보면은 detainers라는 게 hand겠죠. There's a tigress, 이 암사자 같으니라고. 확 긁어버리니까 그리고 손에 그 반달 모양의 붉은 생채기를 내니까 이 암사자 같으니라고. exclaimed Mrs. Granton. 그 캐서린이 외쳤죠. Setting her free. 그냥 캐서린을 놓아주면서 긁어버리니까 할 수 없이 놓아준 거죠. Shaking her hand with pain. 고통스럽게 그녀의 손을 이렇게 shaking. 이렇게 아프니까 이렇게 손을 터는 거죠. Be gone, for God's sake. Hide your vixen face. Be gone. 자, 가. 갈 테면 가. Be gone. 가버려. For God's sake. 그런 얘기를. And hide your vixen face. 너의 이 암여우 같은 얼굴. 온갖 우리 앞에서는 사랑한다 이래놓고 히스클리프가 오니까 전혀 딴소리 하니까 이 여우 같은 거죠. 이 암여우 같은 그 얼굴. 너 여기서 치워버려. 숨겨버려. 여기서 치우라는 거예요. How foolish to reveal those talons to him. 얼마나 어리석냐. To reveal, betray 이렇게 드러내는 거죠. 드러내는 게 those talons. 그의 히스클리프에게 그런 talons, 발톱, 그런 손톱이죠. 손톱 완전 암사자같이 그런 발톱을 드러내는 거예요. 손톱으로 그냥 나를 확 생채기를 내가지고 그런 암사자 같은 그런 발톱을 손톱을 그렇게 드러내는 게 얼마나 어리석냐. 넌 이제 너의 진면목을 너가 히스클리프 앞에 드러냈다는 거야. Can't you fancy the conclusion he will draw? Can't you fancy? 야, 너 생각도 못하냐? Can't you fancy? 생각하지 못하냐 이거죠. Conclusion, 결론. 너가 이렇게 암사자처럼 그렇게 손톱으로 내 손을 확 긁어가지고 빠져나가니까 히스클리프가 끌어낼 그 결론을 상상할 수 없냐 이거죠. Look, Heathcliff. 자, 봐, Heathcliff. They are instruments that will do execution. 이게 they라는 게 갑자기 나왔죠. They are instruments that will do execution. You must be aware of your eyes.
자, 그것들이 여기서는 보면은 those talons, 이사벨라가 손톱으로 생채기낸 것들 확 그냥 그 손톱으로 긁어버리니까 그 초순달 같은 그 흉터가 남았겠죠. 그것들 발톱으로 긁은 거 그것들은 instrument 도구라는 거죠. 도구 that will do execution 어떤 처벌을 받아야 되는 그런 장치 도구들이다. 이거 얘 좀 혼내줘야 된다 이거죠. 이거 얘 버르장머리 봐라. 얘 이렇게 손톱으로 나 긁는다. 이 손톱으로 나중에 힐스케이프 너 얼굴을 긁을 수도 있어. 이런 뉘앙스도 되겠죠. You must be aware of your eyes. 너 내 눈 똑바로 뜨고 잘 봐라. 저 암여우 같은 저 이자벨라가 이렇게 손톱으로 내 손을 지금 긁었지만 언젠가는 너 얼굴도 긁어버릴 수 있어. 손톱으로. 그러니까 이 execution 그런 어떤 처벌을 받아야 될 그런 도구, 인스트루먼트 도구다. 너 이거 두 눈 뜨고 히스크리프 너 똑바로 잘 봐. I'd wrench 히스크리프트 무자비하네. I'd wrench them off her fingers if they ever menaced me. He answered brutally when the door has closed after her. 히스클리프는 더 무자비. 그러니까 히스클리프랑 이 캐슬린이랑 생각하는 게 너무 비슷해요. 그래서 두 사람의 사랑이 왜 안 이루어졌냐. 이게 두 사람은 결혼이라는 거는 자기 스파우즈, 자기 배우자를 하프 베터라고 하지 않습니까? 나보다 더 나은 반쪽 이래야 되는데 둘이 완벽히 동일하단 말입니다. 둘이 완벽히 동일한 두 사람이 결혼을 하기가 어려운 거죠. 왜? 자기하고 너무나 영혼, 그 심장, 그 다음에 감정, 그 모든 생각, 그런 이성, 이런 모든 야성미까지 다 둘이 동일해요. 그런데 이 두 사람이 어떻게 좋아하고 사랑하지만 결혼이라는 거는 더 나은 반쪽. 내가 부족했을 때 더 나를 채워주고 상대가 부족했을 때 내가 채워줄 수 있고 이런 더 나은 반쪽이란 결혼이었는데 둘이 동일하니까 둘이 결혼하기 어렵다는 그 어떤 메시지가 지금부터 벌써 드러나고 있습니다. 둘이 지금 생각하는 것도 똑같아요. I'd wrench. 내가 그 발톱, 걔가 지금 그 사자 발톱, 그녀의 손톱, 발톱, 그녀의 손가락으로부터 내가 그녀의 너 지금 생채기낸 캐슬린 너 생채기낸 그 발톱, 그 손톱들 내가 뽑아버리겠다. 뽑아버려. 히스클리프는 더 무서워요. 내가 비틀어서 뽑아버리겠다. If they ever menace me. 그 손톱이 나를 위협한다면, 내 얼굴을 뭐 긁고 뭐 위협한다면 내가 그냥 그 벤치 같은 걸로 손톱을 다 뽑아버리겠다는 거예요. He answered brutally. 아주 잔인하게 대답했다는 거예요. 그래서 지금 사랑이 히스클리프는 전혀 없어요. When the door has closed after her. 그녀 뒤에서 그 문이 닫혔을 때. 그녀라는 거는 이사벨라죠. But what do you mean by teasing the creature in the manner, Cassie? You are not speaking the truth, were you? 근데 what do you mean? Cassie는 너 무슨 의미를 말하는 거야? By teasing the creature in the manner, Cassie. Cassie, 너 그런 매너로 그런 방법으로 그 불쌍한 creature, 그 이사벨라를 그죠? teasing 그 creature, 그 어떤 그 대상을 괴롭힘에 의해서 도대체 무슨 얘기하는 거야? 히스클리프는 지금 어리둥절하고 도대체 뭔 소리 하는 건지 무슨 사랑의 창을 뭐 나한테 던져가지고 뭐 내가 나를 뭐 이렇게 한다니 하니까 자 이제 도대체 뭔 소리 하는 건지 지금 모르는 거죠. You are not speaking the truth, were you? 너 지금 진실을 얘기하고 있지 않잖아. 그렇지. 또 있네. 이게 끝인 줄 알았는데. 아무튼 오늘은 챕터 10을 마무리해야겠습니다. I assure you, I was. 내가 확신하는데 나는 그랬다. 라고 내가 확신한다는 거야. 내가 진실을 매이겠다고. She returned. 캐서린이 returned. 대꾸를 했죠. She has been dying for your sake several weeks and raving about you this morning and pouring forth a deluge of abuse because I represented your failings in a plain light for the purpose of mitigating her adoration. 그녀가 거의 죽어가고 있다. For your sake. 너를 흠모해가지고 거의 죽어가고 있어. 이사벨라가 몇 주 동안. 그리고 raving 한다는 거죠. 존경과 흠모, 사랑으로 완전히 그냥 흠모하는 거죠. raving about you this morning. 오늘 아침에도 너에 대해서 아주 그냥 흠모하고 너를 열정을 가지고 너를 좋아하고 너가 진짜 honorable person이고 너한테 완전히 폭 빠져서 사랑의 열병을 앓고 있어. 그리고 pouring forth deluge of abuse. 그 비난, abuse, 학대. 이 비난의 이런 홍수. 엄청난 비난이죠.
비난의 홍수를 앞으로 쏟아붓는 거죠. because 왜 이런 비난의 홍수, 비난의 그런 이런 엄청난 비난을 홍수를 이렇게 앞으로 쏟아낼까요? 왜냐하면 내가 내가 represented 표현한 거죠. 너가 in plain light 평범한 그런 light 평범한 빛 할 수도 있고 평범한 견해 이런 걸 할 수 있죠. 평범한 견해에 있어서 보통 사람들의 ordinary 그런 평범한 견해에서는 내가 사실은 실패한 사람이다 라고 표현했다는 거. 이게 지금 굉장히 조심해서 말해야 될 것 같아요. 그죠? 어떻게 보면 히스클리프를 약간 디스한 거 아닙니까? 히스클리프가 사실은 야 그런 사람 아니야 뭐 러프 다이아몬드가 아니고 그냥 석화야. 거기 안에다가 석화 안에 그 돌을 고통의 돌이 들어가가지고 그 돌이 계속 생채기를 내가지고 거기서 진주를 만들어내는 그런 고통으로 가득 찬 가시를 가득 묻고 있는 그다음에 그런 돌덩이를 거친 돌덩이를 가슴에 품고 있는 그런 아주 스턴 그런 아주 매몰차고 누구도 함께 가질 수 없는 인간이야. 이렇게 약간 조금 어떻게 보면 좀 진실을 얘기했지만 좀 나쁘게 얘기한 면도 있죠. 그러니까 이 캐서린이 내가 represent 표현했다 이거죠. 너의 그 failings, 너가 실패했다. 너의 그 단점들, 너가 가지고 있는 단점들을 내가 다 얘기해버렸다는 거죠. In the plain light. 근데 단점인데 그거는 보통 그런 어떤 견해에서 보통 사람들의 견해에서 그 너의 단점들을 내가 얘기해버렸다는 거죠. 왜냐하면 for the purpose of mitigating her adoration. 어떤 목적으로 for the purpose of 어떤 목적이냐면 그냥 이 이사벨라가 너에 대해서 완전히 이 상사병을 앓고 있고 너에 대해서 사랑으로 완전히 눈이 멀었어. 그래서 그거를 갖다가 내가 조금 경감시켜 주려고 조금 덜 고통스럽게 하려고 너를 잊어버려야 너랑 절대 짝이 안 맞는데 너에 대해서 그렇게 사랑의 열병을 앓고 있으니까 그거를 좀 내가 그녀로부터 포기하게 하는 거죠. 그녀의 adoration, 그녀의 어떤 애정, 사랑, 그런 흠모의 정 이런 것들을 좀 경감시켜서 내가 떨쳐버리게 하기 위해서 그랬다는 거죠. But don't notice it further. 그렇지만 히스클리프 내가 그렇게 했던 거에 대해서 더 이상 그렇게 뭐 크게 주목하지 관심 갖지는 마라. 너무 신경 쓰지는 말라는 거죠. I wish to punish her. I wish to punish her softness. softness. That's all. 내가 뭐 너를 뭐 그렇게 한 거는 그러니까 너가 뭐 어쨌다 너가 뭐 너의 단점이나 이런 거를 내가 얘기했던 거는 다른 이유가 아니고 그녀로부터 약간 그녀의 맹목적이고 무지한 그런 사랑 이런 거를 좀 일깨워 주려고 그랬던 거다 이거죠. I wish to punish 그녀의 그 소스친 거 그죠? 소스친 거 그녀의 그런 어떤 소시니스 그녀의 그런 어떤 좀 대담할 정도로 그 사기 충전해 있고 그 무례하고 좀 건방지고 그런 어떤 어처구니 없는 그런 행동들을 내가 처벌을 하려고 혼내키려고 내가 그랬다는 거죠. That's all. 그게 다라는 거죠. 그 말도 안 되는 그런 얘기를 해가지고 뭐 그 내가 그 이사벨라의 그 버르장머리 없는 거 그리고 대담하고 그 막 사기 충전해가지고 그 impertinence, impudence 그런 버르장머리 없는 것들을 내가 한번 혼내켜 주려고 그랬다는 거죠. That's all. 그게 다야. I like her too well. 내가 사실은 뭐 이사벨라를 아주 좋아하잖아. 내가 좋아하지. My dear 히스클리프. 내 친구 히스클리프. 내가 사실은 좋아하잖아. Too well, my dear 히스클리프. 투투용법 봤네. 너무 좋아해서 너로 하여금 absolutely 내가 나의 dear 히스클리프 내 친구 히스클리프 너도 알다시피 내가 그냥 이사벨라를 너무 내가 좋아해서 사랑하니까 너가 그녀를 absolutely 완전히 휘어잡아가지고 너로 하여금 히스클리프 너가 완전히 그녀를 휘어잡아가지고 그녀를 먹어치워버리는 거야. 마우 먹어치워버린다는 거는 그녀를 가져가지고 결혼해버린다는 그런 아주 나쁜 의미로 표현한 거죠. 너랑 이사벨라가 절대 결혼하면 안 된다는 거죠. 서로 안 맞고 여러 가지 면에서 문제가 많다는 거죠. 뭐 캐릭터나 여러 가지 성향이나 이런 모든 게 안 맞는다는 거죠. 그러니까 이렇게 무지막지한 표현을 썼습니다. 그죠? 히스클리프 내가 이사벨라를 너무 좋아하니까 내 친구 히스클리프 너가 그녀를 갖다가 완전히 사로잡아가지고 그녀가 지금 너한테 상사병에 걸렸으니 그녀를 네가 먹어치울까봐 응? 결혼해가지고 그녀를 약탈해 갈까봐
사랑하지도 않는데 그럴까 봐서 그렇게 못하도록 내가 했다는 거죠. 투투용법이죠. And I asked her too ill to attempt it, said he. Heathcliff, except in a very ghoulish fashion. 그리고 I like her too ill to attempt it. 그리고 다시 투투로 둘이 똑같이 씁니다. 그 캐서린이 투투용법 썼으니까 이거 지금 히스클리프도 똑같이 투투용법을 쓰고 있죠. I like her. 나도 그녀를 좋아한다. 근데 좋아하는데 ill. 너무 ill. 나쁘게. unfriendly. 친하지 않게. hostily. 싫게. 적의를 품어서 너무 적의를 품어가지고 내가 그녀를 좋아한다는 거야. 그러니까 너무 적의, 나쁜 감정, unfriendly, 친하지 않고 이 적의를 품어서 내가 그녀를 좋아한다는 거죠. 그래서 그녀를 잡아가지고 그녀를 먹어치울 시도를 내가 하지 않는다. 야, 나 줘도 안 먹어. 이런 그런 아주 저지스런 그런 말 같은 걸 하는 거죠. 내가 그녀를 아주 비우호적으로 아주 그 적의를 가지고 내가 그녀를 내가 좋아하기 때문에 내가 그녀를 잡아서 그녀를 탈취해가지고 그녀를 먹어치우는 거. 내가 그거를 시도하지 않는다는 거야. 내가 잡아채가지 않아. 잡아채서 내가 그냥 먹지 않아. 먹어치운다는 게 이게 결혼해서 데려간다 뭐 이런 의미로 보시면 되겠습니다. said he, 히스클리프가 말했죠. except in a very ghoulish fashion. 아주, 근데 뭐는 제외하고 in a very ghoulish. 그녀를 이렇게 좋아하지, hostile, 적의를 가지고 그녀를 너무 좋아해서 그녀를 그녀를 잡아서 먹어치우진 않겠다. 그렇지만 이거는 제외한다는 거죠. except in a very ghoulish fashion. 그런 ghoulish.ghoulish.이라는 거는 이게 뭡니까? 그러니까 morbidly interested in the death and disaster. 시체 먹는 귀신이죠. 이 ghoul 하면은 ghoulish. 이 시체 먹는 그 귀신 같은 그 패션, 그런 하는 행태, 아니면 그런 옷 패션, 그런 시체 먹는 귀신 같은 그런 옷을 입는 그 옷 패션 이런 거를 제외하고는 그거는 좀 먹어치워버릴 수 있다는 거죠. 시체 먹는 귀신 같은 그 옷 스타일, 내가 그거는 먹어치워버리겠다. 이런 얘기죠. 아니면 그의 매너, 방법, 그 매너, 하는 행동, 매너, 이런 거 내가 먹어치워버리겠다. 다른 건 안 되는데. You'd hear of all the things if I lived alone with that mawkish, waxen face. 가정법이죠. You would hear of all the things. 너 이상한 것들을 들었을 텐데. 너가 캐서린이겠죠. 캐서린 너 이상한 거 들었을 텐데. If I lived alone. 내가 alone. 혼자 누구랑 사는 거죠? With the mawkish, waxen the face. 내가 그 mawkish, sentimental, 과도한 게 과장스러울 정도로 잘못된 정도로 과장스럽고 잘못된 정도로 이 sentimental한 거죠. 너무 과도하게 sentimental한 mawkish, 말도 안 되는 sentimental 그런 mawkish 하고 waxen, 스무드하고 창백한, 그렇죠? 어떤 마치 왁스로 얼굴을 그냥 싹 갈아버리는 것처럼 그렇게 하얗게 왁스칠한 그 얼굴, 아니면은 그런 과도하게 너무 거짓되게 과도하게 센티멘탈한 그런 얼굴을 단지 그 얼굴과 함께 내가 살았다면, 내가 살지는 않겠지만 내가 산다면 너는 이상한 것들을 너가 들었을 것이다. 그러니까 그럴 일은 없을 것이다라는 얘기죠. The most ordinary would be painting on its white the colors of the rainbow and turning the blue eyes black every day or two. They detestably resemble ringtones. 그 가장 ordinary, 가장 ordinary. 이것도 약간 ordinary 그 자체로 보면 조금 더 심층적으로 저희가 봐야 될 것 같습니다. The most ordinary would be painting on its white the color of rainbow and turning. 이 보면 가장 ordinary, 가장 일반적인 이제 보통 사람들이 하는 거, 가장 일반적인 거는 wood 페인팅을 칠하는 거죠. on its white, painting on its white. 그 흰색에다가 페인트를 칠하는 거예요. 어떤 색깔이냐면 흰 색깔에다가 레인보우 색을 칠하는 것일 텐데 가장 ordinary. 이게 지금 가장 일반적이라는 게 그 레인보우 색을 그냥 칠해버리는 거죠. 레인보우의 색을 칠하는 것이다. 그리고 turning the blue eyes black. 그 푸른 눈을 검정색으로
바꿔버리는 거죠. everyday, 매일매일, 그리고 to, 뭐 everyday나 혹은 to everyday면은 뭐 매일매일이나 아니면은 뭐 이틀에 한 번, 아니면 매일매일 everyday, 아니면 매일 두 번, everyday나 뭐 두 번. 이 블루 아이즈를 블랙으로 칠하고, 그리고 가장 보통 일반적인 것들은 뭐냐면 우드 페인팅 하는 거죠. on is white, 그 하얀 얼굴에다가 the color, 그 레인보우 색을 칠하는 거죠. 레인보우 색을 칠하는 거. 그것이 일텐데 이 가정법이죠. 가장 일반적인 거는. 가장 일반적인 거. 그러니까 이 앞에 이상한 일이라는 거. 내가 그 모키시하고 왁슨, 그 왁스로 그냥 얼굴을 발라버린 그 얼굴과 함께 내가 살았더라면 이상한 거를 내가 들었을 건데, 그 이상한 것 중에 가장 일반적인 게 뭐냐면 그 하얀 얼굴에다가 이 레인보우 색을 칠하고, 그리고 블루 아이에다가 블랙으로 칠하고, 이런 것들을 이게 에브리데이, 매일매일 혹은 매일 하루에 두 번, 아니면 이틀에 한 번, 뭐 이렇게 얘가 그렇게 한다는 거죠. They detestably resemble Lincolns. 근데 그렇게 하는 거, 이렇게 하는 거, 그것들 이렇게 별짓 다 하는 거죠. 이런 일반적인 것들은 detestably, 혐오스럽다는 거죠. resemble Lincolns, 그 링튼을 닮았다. 링튼, 그 에드가 링튼을 닮았을 정도로 혐오스럽다. 그렇게 하는 것은 그런 행동을 하는 것들, 그런 것들은 링튼, 혐오스럽다 이거죠. 매우 혐오스러운데 그것들은 앞에서 하는 행동들이죠. 앞에서 하는 것들, 이런 것들은 아주 바로 링튼, 에드가 링튼, 이 집안, 에드가 링튼을 이 링튼가를 아주 닮았다는 거죠. 되게 싫어하죠. 그래서 여기서 보면 you'd hear all the things, 너가 이상한 것들을 듣게 된다 이거죠. 내가 그 머키시 아주 과장되고 잘못된 방법으로 너무 센티멘탈하고, 그리고 왁슨, 그다음에 그 얼굴에 왁스칠을 해가지고 하얗게 된 거, 이런 거가 함께 산다면 내가 이상한 걸 듣게 되는데, 가장 듣게 되는 것 중에 가장 일반적인 게 그 얼굴을, 하얀색 얼굴을 맞아 레인보우를 칠해버리고, 그리고 블루 아이즈를 블랙으로 칠하고, 막 이런 거 하루에 두 번. 그러니까 이렇게 막 이렇게 하는 게 정상 odd things를 이렇게 지금 풀어내고 있습니다. Delectably observed Catherine. 캐서린이 얘기하죠. 캐서린이 이게 지금 캐서린이 observed 얘기를 한 거죠. 캐서린이. 근데 이렇게 지금 뭐 너가 지금 뭐 이게 보면 블루 아이를 뭐 블랙으로 칠하고, 뭐 그 한색 얼굴에다가 뭐 레인보우 색깔을 입히고, 뭐 이런 짓거리를 하는 거, 뭐 하루에 매일이나 뭐 하루에 두 번 이렇게 하는 게 링튼과 혐오스러울 정도다. 그런 것들이, 그런 얼굴 색깔 칠하고 뭐 눈 뭐 이런 것들, 눈이겠죠. 그러니까 delectably, 캐서린이 얘기했죠. delectably, 그 detestable 이라고 하니까 여기에 대항해서 detestable, 혐오스럽다 이렇게 하니까 캐서린이 반대로 얘기하죠. 뭐 혐오스럽냐 그게. delectably, 아주 매력적이기만 한데, 캐서린이었다. They are dove's eyes, angels. 걔네들은 그 링튼가의 그 눈은 그 비둘기의 눈, 천사의 눈이라는 거죠. 뭐가 detestably 하냐. delectably 하다. 아주 매력적이다. She's her brother's heir, is she not? He asked after a brief silence. 그녀는 그 이사벨라죠. 이사벨라는 그녀의 오빠의 상속자다. 그렇지 않아? She asked. 그녀가 물어봤어요. 그가 물어봤죠. After brief silence. 침묵 후에. I should be sorry to think so, returned her companion. I should be sorry to think so. 그녀의 그 말상대 동료가 이렇게 얘기를 했죠. 그건 캐서린이죠. 캐서린이 이렇게 얘기를 한 거죠. 그의 말상대. 캐서린이 returned, 이렇게 말대꾸를 한 거죠. I should be sorry. 내가 그렇게 생각한다니 좀 유감인데? 그녀의 브라더의 그 상속자라고 이렇게 또 얘기를 하니까, half a dozen nephew shall erase her title. Please heaven. 그 half of dozen nephew. 6명, half of dozen이 12명이니까 half니까 6명의 그 nephew, 그 진려들이죠. 이제 사촌, 그 nephew, 사촌. 6명의 사촌이 erase her title. 그녀의 타이틀을 지워버릴 것이다. 그녀의 타이틀이라는 건 뭡니까?
그의 브라더의 에어죠. 왜 그러냐면 이 여자는 상속할 수가 없죠. 그러니까 그 사촌, 거기에 이제 그 사촌들이 남자가 있으면 남자가 사촌이 지금 6명이나 있는 거죠. 걔네들이 그녀의 타이틀, 그 상속자의 타이틀을 쥐어버린다는 거는 남자들은 상속이 된다는 거죠. 지금 남자들, 이게 이제 영국의 상속 방법인데 절대 여자한테 상속이 안 됩니다. 남자한테는 상속됩니다. 가까운 친척 순으로. Please heaven, 뭐 my God. 그런 뜻이 abstract your mind from the subject at present. 현재 너의 그 주제를, 상속 주제에 대해서 너의 마음을 좀 추상화해라. abstract라는 거는 이론적으로 어떤 걸 추상화하는 거죠. 그러니까 그런 거를 extract, remove, 너의 마음에서 그걸 없애버려라. 쓸데없는 생각. 야, 너 you are too prone to covet your neighbor's goods. 아주 이게 이중적인 의미죠. 그죠? 굉장히 중의적이고 아주 날카로운 말을 했습니다. 너는 너무 어떤 경향이 있어. You are too prone to covet, wrong for, wrong to, 너무 소유하려는 욕망이 있다는 거야. 너의 이웃의 재산을 너무 탐을 내는 그런 경향이 있단 말이야. 이게 지금 비꼬아서 얘기하는 거죠. 이게 보면 워드랭 하이츠 힌들리 재산을 지금 탐하고 있죠. 그런데 힌들리 재산을 넘어서 지금 이게 뭡니까? 여기 스러시 크로스 레인지에 있는 또 재산을 탐한다 이런 그런 뉘앙스를 아주 교묘하게 풍기고 있죠. Remember, 기억해라. This neighbor's goods are mine. 이 이웃의 재산. this라고 했습니다. 이 이웃의 재산. 스러시 크로스 레인지 재산은 mine. 나의 것이다. 이게 캐서린 자신의 것이라는 것이다. 예, 캐서린이 뭐 아이를 낳을 수도 있고 아무튼 이거는 너가 헛물 켜지 마라. 이 스러시 크로스 레인지의 재산은 나의 것이다. 라는 거. 그러니까 또 이게 보면 이게 mine이라고 했지 않습니까? mine, 나의 것이다가 했으니까 또 히스클리프가 똑같이 또 얘기합니다. If they, 이게 지금 그냥 이렇게 에밀리 브론티가 그냥 장난치려고 이러는 게 아니라 두 사람이 말하는 스타일을 지금 똑같이 가져가고 있죠. If they were mine, 만약 그것들이 나의 재산이라면, 그것들이라는 건 그 이웃의 재산이죠. 즉 그것들 이웃의 재산이라는 거는 this죠. This neighbor's goods라는 건 스러시 크로스 그레인지의 재산이 만약에 나의 것이라면, 히스클리프의 재산이라면, 그것들은 would be nonetheless, 그럼에도 불구하고 그 재산들은 그럼에도 불구하고 나의 재산임에도 불구하고 that 그것이다. said 히스클리프가 말했어요. 제가 이 that가 도대체 무엇인가 가만히 봤는데 제가 조금 생각을 해봤습니다. 이게 무엇을 의미할지 히스클리프가 말했어요. The neighbor's goods, 이 네이버의 재산이 스러시 크로스 그레인지의 재산이 나의 것이라면, 만약 그 재산들이 나의 것이다. 근데 히스클리프가 만약 그것들이라는 건 이 네이버의 재산이죠. 이것이 나의 것이라면 they would be nonetheless, 그럼에도 불구하고 그 재산들은, 이 스러시 크로스 재산들은 that, 이게 this하고 상응해서 that를 보면은 이게 저는 that를 워더링 하이츠의 재산으로 봤습니다. 그 워더링 하이츠 거다. 즉 이 이웃의 재산이 mine이라는 거는 캐서린 재산 아닙니까? 캐서린 재산이라고 하면은, 그러면 그것들이 설사 나의 재산이 된다고 할지라도 그것들은 그럼에도 불구하고 여전히 그 워더링 하이츠의 재산이 될 것이다라는 상당히 그 어떤 듀플리케이션이면서 복선도 깔고 있고 그 다음에 여러 가지 의미를 담고 있다고 볼 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 내 것이 된다 할지라도 그 재산은 바로 워더링 하이츠, 이것이라는, 이 이웃이라고 했으니까 그것이라는 거는 여기서는 워더링 하이츠로 저는 봐야 된다고 봅니다. 워더링 하이츠의 재산일 것이라는 것이. 이거는 이제 어떤 복선을 깔고 있다고 볼 수 있겠습니다. said 히스클리프가 얘기했어요. But though Isabella Rington may be silly, she is scarcely mad, and in short, she will dismiss the matter as you advise. 비록 이사벨 링턴이 어렸을 때 할지라도 그녀는 거의 미치지는 않았다. And in short, 즉 간단히 말해서 will dismiss the matter as you advise. 너가 충고했던 것처럼 그 문제를 더 이상 언급하지는 말자. From their tongues, they did dismiss it. 그들의
그의 말로, 그의 말에서 그들이 그 문제에 대해서는 이제 더 이상 얘기하지 않았다는 거죠. And Catherine probably from her thoughts. 캐서린은 그녀의 생각으로부터 아마도 캐서린은 그렇게 했다는 거예요. 생각에서 아예 그냥 그거를 dismissed 했다는 거죠. The other. 근데 다 다른 애는 히스클리프죠. I felt certain. 내가 확실히 느꼈어요. Recalled it often. 종종 그 문제를 recall, 기억하는 걸 느꼈어요. 그 문제라는 거는 이 재산에 관련된 문제죠. In the course of the evening. 저녁 시간 내내 종종 그 문제, 재산 문제를 생각하는 거죠. I saw him smile. 나는 히스클리프가 웃는 걸 봤죠. himself, 그 스스로. 그린, rather. 웃는데 다소 이렇게 이빨을 드러내고 교묘하게 웃는 거죠. 싹하게 좀 웃는 그런 느낌입니다. 그죠? 약간 음흉하게 웃는 거죠. 다소 이렇게 그린, 그냥 스마일이 아니라 그린, 이빨을 드러내고 다소 음흉하게 이렇게 웃는 거죠. 계략, 모략이 있는 것처럼. lapse into ominous musing. Whenever Mrs. Rington had occasion to be absent from the apartment. 근데 lapse into, 어디로 빠져드는 거죠? ominous, 아주 음산하고 나쁘고 아주 그냥 기분 나쁜 게 혼자 즐거워하는 아주 혐오스럽고 기분 나쁘게 약간 즐거워하는 것으로 빠져드는 거죠. Whenever Mrs. Rington, 캐서린이 occasion, had occasion, 때때로 absent from the apartment, 방으로부터 없어지는 그 경우, 그때마다. 그래가지고 I determined to watch his movements. 나는 결심했죠. 그의 움직임, 그의 행동을 지켜보기로. My heart invariably cleaved to the masters in preference to Catherine's side. 내 마음은 invariably 변할 수 없게, 당연하게 변할 수가 없죠. 그죠? invariably 변할 수 없게 cleave to, stick to, 어디에 더 마음이 움직였냐면 그 마스터, 즉 에드가 링턴 쪽으로 기울었다는 거죠. 왜냐하면 in preference to Catherine's side. 왜냐하면 캐서린이 결혼해가지고 그쪽으로 갔기 때문에, 에드가 링턴과 결혼했기 때문에 자기도 여기 넬리도 어쩔 수 없이 캐서린 편을 들 수밖에 없죠. 그러니까 그 편을 든다는 거죠. in preference to 캐서린 쪽. With reason, I imagined, for he was kind and trustful and honorable, and she could not be called opposite, yet she seemed allow herself such wide latitude that I had little faith in her principles and still less sympathy for her feelings. 지금 넬리가 중간에서 있는데 아무래도 캐서린 편을 들고 있죠. 캐서린과 에드가 쪽을, 그리고 히스클리프를 약간 경계하는 그런 눈빛이죠. 이유, 어떤 근거들로 내가 상상했다는 거죠. 그 이유는 그는 매우 친절했고, 그러는 거는 여기 에드가겠죠. 마스터겠죠. 에드가는, 사실 에드가가 뭐 나쁜 사람은 아니죠. 친절했고 자기한테, 그리고 trustful, 그리고 뭐 캐서린한테도 그러고 넬리한테도 그러고 신뢰할 만했고, 그리고 honorable, 뭐 남한테 해코지나 이런 걸 하는 건 아니죠. honorable, 명예가 좀 받을 만했고, 그리고 그녀라는 거는 여기 캐서린이겠죠. could not be called opposite, 그 정반대, 그 에드가랑 정반대라고 불려줄 수는 없겠지만 그 캐서린은 yet, 조금만 더 하면 이제 끝납니다. She seemed to allow herself, 그녀 스스로가 such a wild latitude, 위도인데 이게 보면은 생각이나 행동에 있어서 어떤 자유로운 거죠. 거칠고 그녀 스스로가 너무 자유롭게 그녀 스스로를 허락했다는 거죠. 네? such that, 이렇게 오죠. such that, 그렇게 허락해가지고 I had little faith in her principles, 나는 그녀의 원칙에 믿음을 좀 가지지 못해요. such, 너무 wild하고 latitude, 거친 그런 자유, 생각이나 행동에서 너무 자유로운 거죠. Still less sympathy for her feelings, 그리고 그녀의 종잡을 수 없는 감정에 대해서 동정을 100% 할 수는 없어요. I wanted something to happen which might have the effect of freeing the both Wuthering and the Grange of Mr. Heathcliff quietly. I wanted something. 나는 어떤 것이 이렇게 일어나기를 기대하는 거죠. 원했다는 거죠. which, 그것은 might have the effect, 어떤 효과를 가지는 거죠. free. 보스 워딩하이스하고 그레인지 둘 다 free, 자유롭게 해주는 거, 자유롭게 해주는 그런 어떤 어떤 결과를 가지는 어떤 것이 일어나기를 원하는 거죠. 어떤 거냐면 of, free, Mr. Heathcliff, quietly. 완전히 히스클리프의 영향력으로부터 벗어나는 거죠. 워더링 하이츠나 free of.
히스클리프, 완전히 히스클리프의 영향력으로부터 벗어나는 거죠. 그 워드랭 하이츠나 스트러스 크로스 그레인지나 이게 히스클리프의 존재가 좀 불길하게 다가오는 거죠. 그래서 완전히 히스클리프로부터 자유로워지는 그런 어떤 결과를 일으키는 그런 어떤 것이 일어나기를 희망하는 거죠. Leaving us as we had been prior to his advent. 우리들이라는 거는 워드랭 하이츠와 그레인지, 우리들을 남겨두는 거죠. As we had been prior to his advent. 히스클리프가 나타나기 이전으로 우리가 있었던 대로 우리들을 남겨두기를 희망하는 거죠. 히스클리프가 오므로 인해서 지금 전부 다 흔들리고 있습니다. 워드랭 하이츠하고 히스클리프의 존재로 인해서 지금 워드랭 하이츠, 스트러스 크로스 그레인지 다 흔들리고 있죠. His visit, 그의 방문은 will continue nightmare to me. 심지어 넬리에게도 지속적인 나이트메어였어요. 온갖 분란과 문제 이런 걸 다 일으키고 있죠. I suspected to my master also. 나는 또한 나의 그 주인에게도 I suspected. 내가 또한 나의 주인 에드가죠. 에드가에게도 I suspected. 의심했다는 거죠. 그의 방문, 히스클리프의 방문은 지속적으로 나이트메어 to me. 나에게도 그 나이트메어, 지속적인 나이트메어였고, 누구에게도 나이트메어냐면 또한 나의 주인에게도 나이트메어라는 거죠. to me. to me가 나왔고, 나에게도 나이트메어였지만 나 주인 에드가한테도 나이트메어라고 내가 그렇게 생각을 했다는 거죠. 나이트메어. 공포라는 거죠. 계속 찾아와가지고 캐서린하고 관계를 이어가죠. 그리고 또 자기 여동생, 사랑하는 자기 여동생 이사벨라, 순진한 또 이사벨라를 상사병에 걸리게 해가 정신 못 차리게 하죠. 완전히 지금 워드랭 하이츠로 가서는 또 워드랭 하이츠 힌들리를 도박으로 깨어가지고 그 재산을 다 지금 갈취하고 있지 않습니까? 완전히 지금 두 집안을 완전히 흔들어서 지금 무너뜨리고 있는 상황입니다. He's bored at the heights. 워드랭 하이츠죠. 그가 사는 것, 워드랭 하이츠에 사는 것도 또한 oppression, 압박이었다는 거죠. 압박감이었다. 왜냐하면 지금 힌들리 재산을 다 뺏어버리고 힌들리의 재산을 노름, 그죠? 도박, 갬블링, 나이스, 주사위에 던지고 그 다음에 드링킹하고 그래서 완전히 한 인간을 망가뜨리는 복수를 한다 하지만 잔인할 정도로 복수를 해버리는 거죠. oppression, 압박감이죠. 근데 past explanation. 저도 이게 처음에는 이게 설명을 지나서 이렇게 했는데 도저히 이게 설명할 수 없을 정도로, 도저히 표현할 수 없을 정도로 이렇게 하시면 훨씬 더 부드럽게 되더라고요. 그래서 past 지나버렸다는 거. explaining 설명하는 거를 지나버린 거죠. 그러니까 도저히 설명할 수 없을 정도로 그렇게 over explanation, 그러니까 설명할 수 없을 정도로 그런 압박감이었다는 거죠. 워드랭 하이츠에서 그 힌들리의 히스클리프의 그런 돈을 지금 갬블링하고 갬블링, 나이스 주사위에 던져가지고 갬블링하고 그다음에 술 이런 거 점점 악화되니까 힌들리가 압박감으로 다가왔다는 거예요. 거기서 자기가 평생 어떻게 수양 딸로 자랐으니까. I felt the God had forsaken the stray sheep there to its own wicked wanderings, and evil beast prowled between it and the fold, waiting his time to spring and destroy. I felt, 나는 느꼈죠. 하나님이 God has forsaken, 구해주기를, 그 길 잃은 양, 거기에 있는 길 잃은 양을 구해주기를 희망한다. 거기에 있는 그 길 잃은 양은 누굽니까? 거기에 길 잃은 양을, 거기라는 건 워드랭 하이츠죠. 워드랭 하이츠의 길 잃은 양을 구해주기를 희망했다는 거죠. 이게 누군지 한번 생각해 보시기 바랍니다. 2. Its own wicked wanderings and evil beast prowled between it and the fold. 거기에 길 잃은 양을 구해주기를 희망했어. 거기라는 거는 워드랭 하이츠죠. 워드랭 하이츠의 길 잃은 양을 구해주기를 희망했다는 거죠. 2. 근데 2. Its 워드랭 하이츠 자신의 그 자신의 그 사악한 wanderings, 사악하게 방황하는 자. 분명히 이거는 그 사악한 방황하는 자죠. 그러면 이거는 히스클리프를 지금 이렇게 표현하고 있습니다. 그 워드랭 하이츠 자신의 여기 워드랭 하이츠의 그 길 잃은 양이죠. 길 잃은 그 자신의 그 사악한 도박을 해서 그 힌들리의 돈을 다 뺏어버리고 사악한 짓을 하고 있는 거죠. 술 취하게 해가지고 이치는 쉬프라고 그랬습니다. 쉽, 길 잃은 양 자신의 그 사악한 그
방황해서 하나님이 그 길 잃은 양, 거기에 있는 길 잃은 양을 구해주기를 희망했다는 거. 구해주는 것을 내가 그렇게 간절히 느꼈다는 거죠. evil, beast, 사악한 동물, prowled, between it. 그것과, 그리고 그것이라는 거는 계속해서 나오는데, 그래서, 길 잃은 양이죠. 길 잃은 양과 그 우리, 그 양을 이렇게 fold, 그 양을 가두는 우리, 그 길 잃은 양과 그 우리 사이에서 prowled, 이게, 짐승이죠. 근데 prowled, 기어다니는 거죠. prowled. 그 길 잃은 양과 그 길 잃은 양의 그 우리 사이에서 어슬렁거리면서 걔네들 사냥하기 위해서 기어다니는 그 사악한 그 비스트, 사악한 동물. 그리고 그 자신의 길 잃은 양의 자신의 그 사악한 방황하는 자. 이게 전부 다 히스클리프를 얘기하는 거죠. 히스클리프. 근데 waiting his time. 그의 시간을 기다리는 거죠. spring. 팍 튀어 올라가지고 destroy. 파괴시켜버리는 거죠. 뭘 파괴시킵니까? 스프링 튀어 올라가지고 파괴시키는 그의 시간을 기다리는 거죠. 다 워더랭 하이츠를 파괴시키는 거죠. 워더랭 하이츠, 너 하이츠 기다리고 있는 그의 시간, 스프링 튀어 올라가지고 다 파괴시켜버리는 그의 시간을 기다리는 바로 그 사악한 동물, 그 양과 길 잃은 양과 그 우리 사이에서 기어다니는 사악한 동물. 그리고 그 자신의 사악한 방황하는 것. 그것에서 그 길 잃은 양을, 거기에 있는 길 잃은 양을 구해주기를 내가 느꼈다. 근데 그 사악한 동물, 사악한 완더링은 그 시간, 스프링, 튀어오르는 거죠. 그리고 destroy, 파괴시켜버리는 거죠. 그걸 기다리는 거죠. 그러면 여기 뒤에는 분명히 이게 지금 워더랭 하이츠를 노리는 히스클리프를 본다고 볼 수 있죠. 그러면 그 길 잃은 양, 거기에서 길 잃은 양이라는 거는 이걸 힌들리로 첫 번째 볼 수 있겠죠. 거기에서 길 잃은 양, 불쌍한 힌들리를 재산 다 탕진하고 있고 도박에다가 술에다가 길 잃은 양. 힌들리로 보면은 그냥 간단하게 하나님이 그 불쌍한 길 잃은 양, 거기에서 도박과 술로 탕진하고 있는 그걸 구해주기를 힌들리로 볼 수도 있고, 이 자체를 히스클리프로도 또 볼 수 있을 것 같습니다. 힌들리로 보면 너무 쉽죠. 그죠? 힌들리로 보면. 만약에 이거를 히스클리프로 본다 그러면은, 히스클리프가 그 자신이 거기에서 길 잃은 양이 되어가지고 정신을 못 차리고, 사악한 존재가 되어버리는 그 자신이 거기서 길을 잃고, 이렇게 해석할 수도 있다고 저는 봅니다. 문학적으로. 근데 어느 쪽으로 해석을 하도 음악에는 큰 차이는 없습니다. 아무튼 하나님이 여기에 있는 길 잃은 양을 구해가지고 그 사악한 힌들리로부터 해방시켜주기를 기원하는 거죠. 10장을 마치고 11장 다음 시간에 들어가도록 하겠습니다.